आर्टिकल पेश कर लगा अखबारां बोलदियां सैगमेंट। पंडोरा पेपर्स दुनिया के आगुआं की गुप्त दौलत और सौदेबाजी का पर्दाफाश। BBC पंजाबी के सहयोग के नाल ये आर्टिकल तुहाडी सेवा च। उस तो बाद कुछ समय वास्ते सरदार जसवीर सिंह भट्टी भी हाज़र होणगे। मंडे टू फ्राइडे गुड मॉर्निंग शो 9 तो 12 ਅਤੇ रात ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 12। स्टूडियो का नंबर है 905 813 1320 9058131320। परसनल नंबर एडवरटाइजमेंट किसी ने करवानी होवे 4167167794। अखबार कहता कि दुनिया भर के आगुआं ते सियासतदानां अते अरबपतियों की गुप्त माया संपत्ति अते सौदेबाजी के एक सब तो वड्डे वित्ती दस्तावेज जरिए पर्दाफाश होया है। लगभग 35 मौजूदा ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ UK ਅਤੇ USA 'ਚ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ खुलासा किया गया है। इन्हां चों ही ये भी दर्शाया गया है कि किवें UK के साबका प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर अते उन्हां दी धर्मपत्नी ने लंडन चों दफ्तर खरीदण दे मौके 3,12,000 पाउंड की स्टैंप ड्यूटी बचाई सी। इस जोड़े ने एक ऑफशोर कंपनी खरीदी जिस कोल एक इमारत की मलकीयत सी। इस खुलासे ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दे मोनाको चो गुप्त संपत्ति होने के संकेत देते हैं। इस दे नाल ही चेक गणराज के प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिस जो कि हफ्ते बाद चोणां का सामना करन जा रहे सन, एक विदेशी निवेश कंपनी का ऐलान करन चों असफल रहे सन, जिसकी वरतों फ्रांस के दखन चों 12 मिलियन पाउंड की लागत के 2 विला भाव वड्डे घर खरीदण लई कीती गई सी। फिनसैन फाइल्स, पैराडाइज पेपर्स, पनामा पेपर्स अते लीक्स तो बाद पिछले 7 सालों चो अजिहे पर्दाफाश करने की कतार चो एक ताज़ा मामला है। इन्हां फाइलों की जांच इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट ICIJ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ पद्धर ते की गई है, जिस चो 650 तो वध पत्रकारां ने हिस्सा लिया है। BBC पैनोरमा ने गार्डियन ਅਤੇ होर मीडिया भाईवालों के नाल एक सांझी जांच चों ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, पनामा वैलीज, साइप्रस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड समेत 14 वित्ती सेवावां कंपनियों के तकरीबन 12 मिलियन दस्तावेज़ां ते फाइलों तक पहुँच स्थापित की है। कुछ लोगों ते भ्रिष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग अते आलमी टैक्स तो बचन के दोष आयद किए गए हैं। पर सब तो वड्डा अखबार लिखता है खुलासा यह है कि किवें प्रमुख अते अमीर लोग गुप्त तौर पर UK चो जायदाद खरीदण दी कानूनी तौर पर कंपनियां स्थापित कर रहे हैं। ये दस्तावेज खरीदारी के पिछले 95,000 विदेशी कंपनियों के कुछ को मालकां दे पर्दाफाश करते हैं। ये सब UK की सरकार की असफलता को दर्शाता है कि किवें वो विदेशी संपत्ति मालकां दा लेखा जोखा रखण चो कामयाब नहीं हुई। ब्रिटेन सरकार अजिहा करन चो कई बार वादा जरूर करती रही है, पर नतीजे उम्मीद अनुसार नहीं रहे हैं। अजिही स्थिति च यह भी चिंता जताई जा रही सी कि कुछ प्रॉपर्टी खरीदार मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियां नूं लगा रहे हैं। अजरबाईजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीएव अते उन्हां दे परिवार जिन्हां ने अपने ही मुल्क नूं लुट्टण ते उन्हां दे दोष लगे हैं, इसकी एक मिसाल हैं। जांच च पाया गया है कि अलीएव अते उन्हां दे कई नज़दीकी साथी गुप्त रूप चो UK चो 400 मिलियन पाउंड तो वध दी जायदाद के सौदियां चो शामिल हैं। विदेशी आगुआं दी मलकीयत वाली UK दीयां जायदादां दा जिक्र करिए तो यह खुलासे UK सरकार लई शर्मनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि अलीएव ने लंदन की अपनी एक जायदाद क्राउन एस्टेट नूं बेच के 31 मिलियन पाउंड का मुनाफा कमाया है। क्राउन एस्टेट महाराणी की संपत्ति साम्राज है जिसका प्रबंधन दा ट्रेजरी वालों किया जाता है तो यह राष्ट्र लिए नगदी इकट्ठा करता है। दस्तावेज चो वधेरेतर लैन देन चो कोई कानूनी गलती या गड़बड़ी शामिल नहीं है, पर ICIJ दे फर्गसील का कहना है इस पैमाने ते कदे भी कुछ नहीं होया ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਨਗਦੀ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ
ਕੁਝ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਰਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ICIJ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਰਡਨ ਦੀ ਮਲੀਬੂ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਲੀਕ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ UK ਤੇ USA 'ਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਭਾਵ $1000 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੂਜੇ ਬਿਨ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ 1999 ਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲੀਬੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਮਲੀਬੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੋਂ 3 ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ UK ਚੋਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਐਸਕੋਟ ਸਥਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਗ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਯਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹੁਰੂ ਕੈਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਵਾਲੇ ਟਰਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਸ ਅਨਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰੂਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੋ ਹੈ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾ ਹੈ ਵੋਲੋਡੀਮਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਕਵਾਡੋਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਇਲਰਮੋ ਲਾਸੋ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕਰ ਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਨਾਮਿਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਊਥ ਡਕੋਟਾ ਸਥਿਤ ਟਰਸਟ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲੇਜ਼ ਦਫਤਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਮੌਕੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੋਨੀ ਅਤੇ ਚੈਰੀ ਬਲੇਅਰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਸੰਪਤੀ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 6.45 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੈਸਟਰ ਪਤਨੀ ਚੈਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੈਰੀਲ ਬਲੋਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਲਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। UK ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਬਲੇਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੈਰੀ ਲੈਬੋਨ ਦਾ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਹੁਣ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ UK ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ
ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅੰਤਮ ਮਾਲਕ ਬਹਿਰੀਨ 'ਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੜਾਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਲੀ ਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਵਰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ 11 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਏਵਲੀ ਓਨਲੀ 11 ਈਅਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਏਵਲੀ ਲੰਡਨ 'ਚੋਂ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ 17 ਸੰਪਤੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਮੇਫਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2009 ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੈਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੋਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਲਾਕ ਸਾਲ 2018 ਚੋਂ ਕਰਾਊਨ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ 66 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਾਊਨ ਅਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਨੱਥ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਲਗਭਗ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਚੋਂ ICIJ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਰਹੀ ਹੈ। 111 ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਵੌਇਸ ਆਫ ਸਿਟੀ 1320 AM BBC ਪਨੋਰਮਾ ਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ UK 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। BBC ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪੰਡੋਰਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਚੋਖਾ। ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੰਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ।